parameters have improved. He is being shifted from ICU to special room for him. Today, acted and you have come out with such a thing. He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. Today we will be keeping visitors in check because we want him to take rest. Rest details can be shared by Dr. Dange. Good morning. So today's update, we just saw him. Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. He can walk well. There's no problem. There's no much pain or any other symptoms. So looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU to a special room. Only thing what we have advised and the do's for him, that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection, and his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had an injury in the spine and which has been repaired. The fluid which was coming out has been repaired, which has a potential chance for infection. That's why his movements and also the restriction of the movements as well as movements of the visitors' movements are being strictly restricted for his faster recovery, and he's doing excellent and he's recovering very fast, and God is kind. हिंदी में कंप्लीट मी डॉक्टर नितीन डांगे, चीफ न्यूरोसर्जन. मी आणि लीना जैन, प्लास्टिक सर्जन, आणि कार्डिओलॉजिस्ट आणि अनेस्थेटिस्ट निशा गांधी मॅडम आणि त्यांची टीम मिळून, आणि माझे दोन कलीग डॉक्टर कुशल आणि डॉक्टर मयूर, सर्वांनी मिळून आम्ही त्यांचं काल सकाळी लवकर सकाळी पहाटे ऑपरेशन केलेलं होतं. त्यांना ऑपरेशननंतर ICUमध्ये शिफ्ट केलेलं. आज सकाळी अपडेट देण्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत. तर त्यांची तब्येत एकदम छान आहे. त्यांना आज मी चालवलं, तर काही प्रॉब्लेम नाही चालण्यासाठी. फक्त पाठीमध्ये खोल जखम असल्यामुळे इन्फेक्शनचे चान्स असून पाणी तिथून पाठीतलं जे पाणी येत होतं ते रिपेअर केल्यामुळे त्यांना बेड रेस्ट सांगितलेली आहे. म्हणून आम्ही त्यांना ICUमधून आज स्पेशल रूममध्ये शिफ्ट करत आहोत. ते आउट ऑफ डेंजर आहेत पण आणि स्टेबल पण आहे. अँड ही इज व्हेरी हॅपी अँड ही इज व्हेरी गुड अँड रिकव्हरी इज व्हेरी सॅटिस्फॅक्टरी. डॉक्टर निशा गांधी, ते आम्ही तपासासाठी पाठवलेलं आहे, पण शार्प नाईफ काय आत्ता तरी काही चान्सेस नाही. टचवूड, देवाची कृपा आहे की त्यांना काही आता रिस्क नाही, पॅरालिसिसचा काही प्रॉब्लेम नाही. त्यामुळेच मी बोललो की ते चालले, त्यांना काही पॅरालिसिसचा किंवा काही त्रास नाही आहे आणि ते अगदी नॉर्मल आहेत, बोलत आहेत, खुश आहेत. फक्त जसं मी बोललो पाठीच्या खोल जखमेमुळे आणि पाणी आल्यामुळे त्यांना बेड रेस्टची ॲडवाइस केली. एकदम छान आहे. तेच मी सांगतो, नर्व्स वरती इंजुरी नव्हती, नर्व्सच्या कवरिंग वरती. बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया. जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट. इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है. और मैंने जैसा आपको बताया, बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं वो. खुद इतना इंजुरीज के साथ, छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं. वो ऑटो में आए थे क्या? मतलब हमने तो अंदर उनको वॉक इन आते देखा. ही डिड नॉट इवन टेक द स्ट्रेचर. ही हैज कम वॉकड इन द हॉस्पिटल लाइक सर, रिकॉर्ड कब करेंगे स्टेटमेंट? पुलिस का रिकॉर्ड कब करने वाले स्टेटमेंट? नितिन सर, हिंदी में जानना चाहिए. पुलिस विल लेट यू नो. पुलिस विल लेट यू नो. See, we are here to update you regarding his
medical Medical. condition. Rest of the When things he- we, when he would be rest ready of to record that? rest of the things, the agencies, whatever as per protocol, they are doing their job. We are here just to update you regarding he is doing excellent. We are shifting him out from the ICU to the special room, and that's a good news for all of us. Yeah, एक मिनट yeah. As you Yeah, know, Mr. Saif Ali Khan is recovering. He is doing excellent. Mr. Prashant Mehta. Prashant Mehta. Yeah, no doctor, just trustee. He is a permanent trustee of Leelavati. So as you Mr. know, Prashant. he's doing very well. The doctors have done a fabulous job. They're working round the clock, and they have also immediately got him out of the danger, and he's recovering well. And we would just request you just to give him that privacy, because he needs to rest and he needs to recover from the wounds, and he will be shortly out. So we are observing his progress. He is doing excellent and very well as per what our expectations are. So as per his progress, maybe we have advised him, as I just mentioned, bed rest. So if he is comfortable in at least 2 to 3 days, we will be good to discharge. If he But progresses that will well. depend on his progress next क्या 2 आप days. लोगों के अलावा फैमिली के अलावा कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर समय मांग पाए हैं मिलने का, कुछ ऐसे आपसे रिक्वेस्ट किया गया है? As of now, they are investigating with the family. That's what we have been told. But what we are here to update you regarding We the, will not be able to comment that, on let their that aspects. legal authorities and police authorities opine about that. उस बारे में हमारे से Sir, how long will it take to recover completely? Maybe a week's time. सर हिंदी में थोड़ा बता दीजिए किस तरह से जो स्पाइनल तक गया था वो जो 2.5 इंच का था कि क्या हुआ पूरा एग्जैक्ट। So basically कल हमने रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, 1 गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज, एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया अभी थोड़ी देर में हम उनको स्पेशल रूम में शिफ्ट करें। डॉक्टर सर डाइट वगैरह स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के अलावा जो 5 और इंजरीज हैं लेग के पास में हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें। He took the health premium from Niva Bhupa, and the hospital has asked him to pre-authorize the payment of 35 lakhs. Is it true, sir? And then we are not in a position to tell you the bills right now. Bills would be, right now there is just an estimate probably which has been asked by the doctors depending on the highest value. Let's say 3-4 सर्जरी होती है या क्या होती है, तो ये सब टेंटेटिव वैल्यूज रहते हैं, just to give an indication. The executive class surgeries and all, the actual bills will be shared with you. That's not a issue, and it's all transparency. Our hospital has everything fixed. You can see our tariff. Everything is there on the paper. It's there on tariff card. It is billed as per that. It is nothing के VIP है तो हम कुछ उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये हॉस्पिटल में अगर आप भी उस पर्टिकुलर कमरे में रहेंगे तो जो चार्ज आपको हो सकता है वही चार्ज सैफ अली साहब को भी होगा। जो कैटेगरी ऑफ रूम आप चूज करते हैं उस पे आपका चार्जिंग डिसाइड होता है। शरीरात किती टाके लावण्यात आले आहेत, टाके किती लागले त्यांच्या शरीराला सर, त्यांच्या शरीरात टाके किती लागायचे आहेत त्या संदर्भात थोडी माहिती द्या। No, he is quite, so of course after the trauma when he came here, he was quite shocked. Anybody would be, with so many injuries, blood flowing on all around. And now after the surgery, and he is doing well. When he walked, he is quite happy, and the positivity which Very he has, charming the and way real he hero. came, the way he came as a tiger or a lion, whatever we say, very strong, and he's proving to be strong now, and that positivity really works for him, and we hope and pray to God that he recovers soon.
तर लीलावती हॉस्पिटलमधल्या डॉक्टरांनी माहिती दिली आहे सैफ अली खानच्या प्रकृतीमध्ये अर्थात सुधारणा होतीये. त्याला आयसीयू मधनं आता स्पेशल रूममध्ये शिफ्ट करण्यात आलेला आहे आणि जो काही चाकूचा तुकडा त्याच्या पाठीमध्ये रुतलेला होता तो काढून आता पुढे फॉरेन्सिक टीमकडे देण्यात आलेला आहे. रक्तबंबाळ अवस्थेमध्ये सैफ स्वतः रुग्णालयामध्ये चालत आला होता अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. त्याला आठवडाभर विश्रांतीची गरज असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आणि एकूणच त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि प्रकृतीमध्ये सुधारणा आहे असं लीलावतीच्या डॉक्टरांनी सांगितलं. ज्यांनी सैफवरती कालपासून उपचार केलेत त्याला आता आयसीयू मधनं स्पेशल रूममध्ये शिफ्ट करण्यात आलाय. आठवडाभर बेडरेस्टचा सल्ला डॉक्टरांनी त्याला दिलाय. मात्र रक्तबंबाळ अवस्थेमध्ये स्वतः सैफ चालत रुग्णालयामध्ये आलेला होता. म्हणजे जे ऑटो रिक्षातनं त्याला घरातनं नेण्यात आलं ते हॉस्पिटलच्या दारातनं तो स्वतः चालत आला होता असं डॉक्टरांनी सांगितलं.